सत श्री अकाल। करतारपुर लांघे का खुलना दोनों पंजाबां दे आपसी तल्लकात का मिलाप सी। करतारपुर लांघे तो अगे की जिहड़ी सिचुएशन सानू हर रोज़ देखने को मिलती है वो दिल नूं यकीनन खुश करती है। लोग चढ़ते पंजाब तो आते आ, लहंदे पंजाब तो आते आ, अपने पुराने पिंडां तो आते आ, याद करते आ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हां दा इस तो पहले कोई तल्लक नहीं। उन्हां दा तल्लक अगर है तो इंसानियत दा सी, पंजाबीयत दा सी। 3 महीने पहले असी दिसंबर दे विच इत्थे आए सी, यकीनन तुसीं वीडियोज़ देख चुके होगे। उहदे च वज़ीराबाद पाकिस्तान तो भाईजान तसव्वर जी होरी, इन्हां दी फैमिली आई सी, इन्हां दे बच्चे आए सन, इन्हां दी मिसेज, इन्हां दे बच्चे, और दूसरे एंड तो लुधियाने तो इंद्रजीत सिंह और बाबी और सारे ये लोग आए सन। और इत्थे ही मुलाकात हुई सी, असीं इत्थे ही खड़े सी। मियाँ आसफ ने उस ते वीडियो कीती सी, पंजाबी प्रचार वालों साडे जिहड़े मित्र प्यारे हैं, ते ये पहली दफ़ा मिले सी। और इस मिलनी दे अंदर वो खलूस सी जो सच्चे इंसानां दे रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इंज लग रही सी जिवें बहुत अरसे तो पहले तो जानते हैं, तो जो पता लगा तो ये दस्या गया कि पहली दफ़ा ही ये सारे लोग मिल रहे हैं। सो इन्हां दा राबता साडे नाल भी राबता रहा, उस तो बाद सारे लोगों का आपसी राबता बहुत ज़्यादा रहा। अज का दिन सब तो ज़्यादा उड़ीक इन्हां दे आउण दी अगर किसी शख्स नूं सी तो वो तसव्वर साहब और तसव्वर साहब की फैमिली सी। सो अज सारे असीं इत्थे इकट्ठे हाँ। 3 महीने तो बाद का सफ़र, 3 महीने बाद फिर नवा शुरू हो रही है। तो किवें दा लग्या तसव्वर साहब जी? माशाअल्लाह बड़ा मज़ा आया जी। असीं इंतज़ार करते रहे इन्हां 3 महीने तक कि फोन से साडे राबते सन ते और इन्हां किहा सी असीं पहला प्रोग्राम ते मार्च तो पहलां दा बनया गया क्योंकि उदों सर्दी बहुत ज़्यादा सी, इहदा खुला माहौल नहीं सी है। फिर उन्होंने थोड़ा जिहा प्रोग्राम पोस्टपोन करके ना 6 मार्च नूं तय किया गया, जिहदा अज 6 मार्च आया ते मिल के बड़ा दिल राजी होया ते साडे वास्ते बड़े प्यारे प्यारे हफ्ता भरे खाने बना के लिया। ते मज़ा आ गया। खाने तो जी कमाल हो गया, इंजॉय किया, सब ने इंजॉय किया। नहीं मज़ा नहीं आया? बहुत बहुत अच्छा। हुण जिन्हां दे हत्थां ने बनाया है, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਸ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੂ, ਅਮਿਤਾ, और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, मतलब पार्क वॉकिंग फ्रेंड्स हैं जी जी पार्क, और वी ऑल आर नेबर्स। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਆ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗੀ कि जाना है यार, जाना है? कहते भाईजान हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, स्पेशली मैं इनसे मिलने आया हूँ। हाँ। इनने बहुत अच्छी इतनी प्रेज़ की, इनकी तारीफ इतनी की, भाभी की, इनकी भैया की, इनसे स्पेशल मिलने के लिए मैं आया हूँ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? बहुत अच्छा लग गया, अगेन दोबारा फिर मैं आऊँगा। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, वेलकम वेलकम। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਾਬੀ ਤਸੱਵਰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਿਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੂਹ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ? हाँ, अज का दिन बहुत अच्छा लग्या सानू। वैसे भी असी बड़े बेताब सां बाजी हरां नूं मिलण वास्ते, हैप्पी हरां नूं। रोज़ाना साडा राबता हुंदा सी, वीडियो कॉल वगैरह, कुकिंग करदे आ, ते बड़ा अच्छा लगदा रहा।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰੀ ਰੂਹ। ਸਰ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰੀਏ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਿਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਜਦ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੇਗੀ ਵੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਭਾਰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਰਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਇਸ ਰਹਿਣ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਸਾ ਚਲੋ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹੀਓ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।